سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخاب آج ہوگا 18 سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہو چکے 59 امیدوار مد مقابل الیکشن شیڈیول کے مطابق 29 جنرل 8 خواتین 9 ٹیکنوکریٹ علماء اور 2 اقلیتوں کی نشستوں پر انتخاب ہوگا پنجاب سے پیپلز پارٹی کی خاتون امیدوار ریٹائرڈ نون لیگ کو 2 خواتین 2 ٹیکنوکریٹ اور 1 اقلیتی نشست ملنے کا امکان سندھ میں پیپلز پارٹی کا سینٹ الیکشن میں فیصل واوڑا کو سپورٹ کرنے کا اعلان خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن پر ڈیڈ لاک برقرار اسمبلی کا اجلاس بلانے میں تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا حلف برداری ہوگی تو الیکشن ہو جائے گا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے وفد کی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات ایم کیو ایم پاکستان سے سینٹ انتخابات میں ووٹ دینے کی درخواست متحدہ رہنما کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدواروں کی حمایت کی یقین دہانی وفد میں وفاقی وزراء اسحاق ڈار اعظم تارڑ یوسف رضا گیلانی اور دیگر شامل تھے کے پی میں سنی کونسل کو سینٹ کی 10 نشستیں ملنے کا امکان ایوان میں اس وقت سنی اتحاد کونسل کے 91 اور اپوزیشن کے 27 اراکین نے حلف لیا ہے 27 مخصوص نشستیں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کو ملی ہیں اگر 25 ایم پی ایز نے حلف اٹھا لیا تو اپوزیشن کو 1 کی بجائے 4 نشستیں مل سکتی ہیں حلف برداری سے حکومت جنرل کی 2 اور خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی 1 نشست سے محروم ہو سکتی ہے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ہونے یا نہ ہونے کے متعلق الیکشن کمیشن نے تاحال نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا عید سے قبل مہنگائی کے پے در پہ جھٹکے کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی 2 روپے 75 پیسے مہنگی نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا صارفین سے اضافی وصولیاں اپریل مئی اور جون میں کی جائیں گی حکومت عوام کی جیبوں سے 85 ارب 20 کروڑ روپے بٹورے گی گزشتہ روز پیٹرول 9 روپے 66 پیسے مہنگا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے الزامات جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کا انکوائری کمیشن کی سربراہی سے انکار وزیر اعظم شہباز شریف کو معذرت کا خط لکھ دیا کہا مناسب ہوگا چیف جسٹس ادارے کی سطح پر اس ایشو کا فیصلہ کرے ججز نے خط سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران اور چیف جسٹس پاکستان کو لکھا خط میں ادارہ جاتی مشاورت کی استدعا کی گئی اس تناظر میں انکوائری کمیشن کا قیام آرٹیکل 209 کے زمرے میں نہیں آتا خود پر اعتماد کرنے پر وزیر اعظم اور کابینہ کا مشکور ہوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہائی کورٹ ججز خط کا از خود نوٹس 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس کی سربراہی میں اہم کیس کی سماعت کل ہوگی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس ستر من اللہ جسٹس مسرت ہلالی لارجر بینچ کا حصہ جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی بینچ میں شامل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کا خط لکھا تھا توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کو بڑا ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں ملزمان کی سزا معطل کر دی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے سائفر کیس کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا سزا کے خلاف اپیل عید کے بعد مقرر کریں گے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے سوال اٹھایا کیا نیب سزا معطلی پر کوئی موقف پیش کرنا چاہتا ہے نیب پروسیکیوٹر نے کہا فیصلے کا جائزہ لیا ہمیں سزا معطلی پر کوئی اعتراض نہیں پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ ترجمان روف حسن کہتے ہیں ججز خط پر 7 رکنی بینچ کو مرضی کا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے اہم معاملے پر عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی جائے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی بارش کا پہلا قطرہ ہے عمر ایوب نے کہا ججز خط کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے عدلیہ کو دباؤ میں لانا شہریوں کے بنیادی حقوق پامال کرنے کے مترادف ہے ججز کے گھر کی جاسوسی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے
बशाम में दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। शरपसंदों का मकसद पाक चीन दोस्ती का नुकसान पहुंचाना था। वज़ीर आज़म की दासू डैम साइट के दौरा पर चीनी वर्कर्स से गुफ्तगू। कहा चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर अफसोस है। बशाम वाक़े में मुलव्वस दहशत गर्दों को करार वाकई सजा दी जाएगी। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी कराई। 5 चीनी शहरियों की हलाकत पर नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और पाक फ़िज़ाइया के सरबराह की जानिब से फूल रखे गए। 3 सेकंड की खामोशी भी इख्तियार की गई। बशाम खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। उसे चमन के रास्ते डेरा इस्माइल खान और फिर शांगला लाया गया। रिपोर्ट ज्वाइंट कमेटी को पेश। 1 दर्जन से जायद शिद्दत पसंद और सहूलतकार गिरफ्तार। पकड़े गए दहशतगर्द दासू डैम हमले में भी मुलव्विस है। काफिले के साथ जैमर्स फाल थे या नहीं, तफ्तीश जारी है। पंजाब हुकूमत रबी और खरीफ की फसल के लिए काश्तकारों को 150 अरब का कर्ज देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मरियम नवाज की एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती में मेरिट यकीनी बनाने की हदायत। कहा पंजाब के हर ज़िले में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम किया जाएगा। नवाज शरीफ कहते हैं 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी बीज ना होना लम्हा फिक्रिया है। अरकान ने पीपल्स पार्टी की जानिब से खातून उम्मीदवार को खैर सगाली के तौर पर दस्तबरदार होने को सराहा। पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के खिलाफ फैसला। सुन्नी तहत कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। विफाक और सूबे में मखसूस नशिस्तें देने की इस्तदाद। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने भी अदालत उस्मा में अपील दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन बादशाह है, कुछ भी कर सकता है। गवर्नर के पास इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से बातचीत। पेशावर रैली समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। पेशावर हाईकोर्ट ने हमाद अजहर की 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। सानिहा 9 मई के बाद हमाद अजहर पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। जहलम में जमीन से मुतल्लिक नैब केस में साबिक विफाकी वजीर की जमानत मंजूर कर ली। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। अब ताजिरों और दुकानदारों को भी टैक्स देना होगा। मुल्क में छोटे बड़े ताजिरों की टैक्स रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। पहले मरहले में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में रजिस्ट्रेशन होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। ताजिर रहनुमा नईम मीर ने ऐप के जरिए दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन को खुशायन करार दे दिया। ईद उल फितर 10 अप्रैल को होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात की शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने की पेशगोई। नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद नजर आने के इम्कानात हैं। गरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज्यादा होगा। कराची में डकैत एक और जिंदगी निकल गए। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों से डकैती। मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। रमजान अल मुबारक में डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। औरंगी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। ईद से पहले जराइम पेशा अनासर सरगर्म। लाहौर पुलिस बेबस। 24 घंटे में 375 वारदातें रिपोर्ट। डाकू 18 अफराद से लाखों रुपए लूट कर फरार। 5 मोटरसाइकिलें भी छीनी। 13 घरों में डकैतियां। शहरी लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान से महरूम। फैसलाबाद में झंग रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक। रावलपिंडी थाना कैंट की हदूद में ताजिर साथी समेत लुट गया।
पुलिस वर्दी और सादा लिबास में मलबूस मुलजिमान 7 लाख रुपए छीन कर फरार, मुकदमा दर्ज। मुल्क में पतंगबाजी के नाम पर खूनी खेल जारी, 2 माह में कातिल डोर 10 जाने ले चुकी नियो न्यूज़ ने पतंग फाड़ दो डोर जला दो मुहिम का आगाज कर दिया। आइए इस मुहिम में हमारा साथ दें, खूनी खेल खेलने वालों का हाथ रोके, इनका माशरती बाइकआउट करे, पतंगबाजी से करे इनकार अगर अपने प्यारों की जिंदगी से है प्यार। अरकान पंजाब असम्बली ने नियो न्यूज़ की मुहिम को बेहतरीन इकदाम करार दिया। बाबर आजम को कप्तान बनाने पर शाहीन अफरीदी पीसीबी के रवैये से नाला, बोर्ड की जानिब से जारी एलामिया में खुद से मंसूब बयान से भी लाइल्म निकले। चेयरमैन पीसीबी की काकोल में फिटनेस कैंप आमद, मोहसिन नकवी की बाबर आजम और शाहीन अफरीदी से मुलाकात, कौमी टीम की कप्तानी से मुतल्लिक शाहीन अफरीदी को एतमाद में लिया। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, नियो न्यूज़ के प्रोग्राम किरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। हमाद अमीन ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोहम्मद कमर और हमाद अमीन मद्दे मुकाबले आए थे।